nama Partha, nama Bhasa и Shuddha nama. Nama Parad means you chant Maha Mantra with offenses. Nama Partha означает, что вы повторяете Святое Имя с оскорблениями. So Nama Parad is great offenses. Поэтому Nama Partha это очень большие, сильные оскорбления. Nama Bhas is ordinary offenses. Nama Bhasa это обычное оскорбление. And Shuddha Nama is no offenses. Shuddha nama означает, когда уже нет оскорблений. So Nama Bhas, it's like right now you can't see the sun. Nama Bhasa сравнится с тем, как вот, подобно сейчас, вы не видите солнце. It's behind the clouds. Оно за облаками. Still there is light. Но тем не менее есть свет. So Nama Bhas means the sun of the holy name has not risen fully in the heart. Nama Bhasa означает, что солнце Святого Имени еще полностью не взошло в нашем сердце. But still you're getting the benefit of the light of the holy Но name. тем не менее мы получаем благо от света, которое исходит из Святого Имени. But it's still covered with a cloud of anatas. Но солнце, само солнце, тем не менее скрыто облаками анарт. Anatas means Анарт означает unwanted material desires. ненужные материальные желания. And worse than that is aparad. И хуже, чем это, апаратхи. So the worst is nama aparad, Самое худшее это нама апаратхи. chanting the holy name with one or more of the 10 offenses. Повторение Святого Имени и при этом совершение одного или 10 оскорблений. And then it goes to nama bhas. Затем идет нама Бхас. And then Shuddhanam, the pure name. Затем Шуданама, чистое Святое Имя. So these are all statements by Bhaktivinoda Thakur. И все это является высказываниями Бхактивинода Thakura. The jiva has no friend in this material world except the holy name. Кроме Святого Имени, в этом материальном мире у дживы нет другого друга. So our only friend in this material world is the jiva. Нашим единственным другом в этом мире является Святое Имя. Yeah. So we may think my husband is my friend, Можем думать, что моим другом является мой муж, my wife is my friend, или моя жена, but actually they will let you down но рано или поздно все равно получится так, что они подведут вас, because they have to die. потому что им придется умереть. And even sometimes before they die, they cheat you. И даже бывает, что даже до смерти муж или жена обманывают друг друга. Wife runs away, husband runs away. Бывает так, что муж оставляет жену, или жена бросает мужа. They cheat each other. Они обманывают друг друга. So we would like to have a friend that we could rely on. И всем хочется иметь друга, на которого можно положиться. But in the material world, friends can cheat you. В материальном мире обычно друзья также обманывают. They can let you down. Они могут вас разочаровать, подвести. Many times, a man and woman may be married, and the man's best friend runs away with the wife. Часто бывает так, что лучший друг мужа убегает с его женой. Many times that happens. Это происходит часто. So really, our only friend is the holy name of the Lord. Поэтому воистину нашим единственным другом является Святое Имя Господа. The holy name will never let you down, Святое Имя никогда не подведет вас. whereas friends let you, so-called friends let you down. В отличие от так называемых друзей. And what's a real friend? Кто такой настоящий друг? Someone who can actually help you. Тот, кто действительно может помочь вам. Now in the material world, like on a Friday night, two friends go to the disco and get drunk. В материальном мире понятие друзей заключается в том, что в пятницу вечером двое друзей идут в дискотеку и там напиваются. Вот это их дружба. Are they helping each other? Помогают ли они друг другу? Two friends on a Saturday go fishing. Или в субботу двое друзей едут на рыбалку. Are they helping each other? Помогают ли они друг другу? Two friends on a Saturday night, they have a braai. Yesterday night they were cooking out at night. You know, and you could smell it. It was biltong steak. So they, goof around at midnight and they cook outside. They call it actually a braai, but I don't know what they call it here.
Ну, или двое друзей в субботу вечером едут на какой-то пикник и там готовят шашлыки и тому подобное. So this is not real friend. Это не настоящий друг. Friend is one who can help you. Друг это тот, кто может помочь вам. And not your body, but you, the soul. И причем не вашему телу, а вам как душе. So that would be a sadhu. И вот таким другом является садху. Sadhu, a saintly man or woman, can actually help you. Садху, святой мужчина или женщина могут действительно помочь вам. A sadhu is like water. Садху подобен воде. When you hear the sound of water, it's very pleasing to the mind. Когда мы слышим звук воды, это доставляет удовлетворение уму. Like you find in big headquarters of IBM and big companies, they have waterfalls, and the sound of trickling water pacifies the mind. В больших крупных офисах, крупных компаний, IBM и других, есть фонтаны, большие фонтаны, где звук журчащей воды успокаивает ум. You know that, the sound of water. Вы знаете об этом, да? Trickling sound is pleasing. Звук воды, журчащей воды успокаивает ум. So a sadhu is like water. Поэтому садху, он как вода. When he speaks, because he speaks about Krishna, his words are pleasing to the mind. Когда он говорит, поскольку он говорит о Кришне, то его слова доставляют удовлетворение уму. The sadhu speaks about spiritual life, those words are pleasing to the mind. И когда садху говорит о духовной жизни, то его слова также успокаивают ум. Then water is purifying. Вода также очищает. You take bath. Например, мы омываемся. Even in Vedic, before we do the offering, we purify our hands with 3 drops of water. По ведической традиции, перед тем, как сделать подношение, мы должны очистить свою руку 3 каплями воды. So water purifies. Поэтому вода очищает. So sadhu purifies. Точно так же и садху очищает. Yes. Then water is transparent. Затем вода прозрачна. So a sadhu is transparent. Также прозрачна и садху. And within his heart you can perceive Krishna. И в его сердце можно узреть Кришну. So in the 11th canto, Lord Krishna preaches to Uddhava about different Siksha gurus. В 11-й песне Шримад Бхагаватам Господь Кришна рассказывает Уддаве о различных видах шикша-гуру. He explains 24 Siksha gurus. Он говорит о 24 шикша-гуру. And one of them is water. И одним из них является вода. So, another quality, Srinam has no connection with this material world. Также Шринама известна тем своим качеством, что она не имеет никакой связи, ничего общего, никак не зависит от этого материального мира. The holy name has no connection with this material world. Святое Имя никак не зависит от этого материального мира. Although you use your material lips and tongue to speak it, it's a spiritual sound. Хотя мы используем материальные губы и язык для того, чтобы произнести Святое Имя, тем не менее она является полностью духовным звуком. And spiritual sound is called shabda. И духовный звук называется шабда. Now sound is very powerful. Звук сам по себе является очень могущественным. When you're born as a baby, you're born into ignorance. Когда мы родились ребенком, то мы родились в невежестве. You don't know who's your mama, papa. Мы еще не осознавали того, кто наша мама, папа. You know nothing. Ничего не знали. And the first sense you use, we have 5 senses. У нас есть 5 чувств. И первое чувство, которое мы используем. What are the 5 senses? Какие 5 чувств у нас есть? Eyes for seeing. Глаза, чтобы видеть. Nose for smelling. Нос для того, чтобы ощущать ароматы. Ears for hearing. Уши, чтобы слышать. Tongue. Есть язык, for tasting. чтобы ощущать вкус чего-то. And touch. И чувство прикосновения. So the baby, first of all,
puts everything in its mouth. И ребенок вначале все тянет себе в рот. Isn't a baby always putting in the mouth? Всегда он что-то ложит себе в рот. It's always hungry. Потому что он всегда голодный. So it learns through the tongue. Поэтому он учится с помощью языка. And then it begins to see. Затем он начинает видеть. Mama. Мама. Papa. Папа. Babushka. Begins to see Он начинает видеть and learns. и учится. And then it touches. Затем он прикасается. Like soft, Это мягкое, hard, это твердое, hot, горячее, cold, холодное, smooth, гладкое, rough. шершавое. But then it begins to hear. Затем он начинает слышать. And that's how the baby really learns, by hearing. И так вот он действительно начинает учиться через слушание. And then he grows up and goes to school, and it's by hearing at school. Затем он подрастает, идет в школу, и в школе учится через слушание. Child acquires knowledge. Он таким образом получает знания. Of course, it's material knowledge. Конечно же, это материальное знание. But the point I'm making of all the senses, to hear is the most powerful. Однако, что я хочу сказать, то, что из всех 5 чувств слушание является самым могущественным. I know I know devotees. I know one devotee who is blind, Я знаю одного преданного, который слеп. and I know one devotee who is deaf. А другого знаю, который глух. But being deaf is a lot more worse. Но быть глухим гораздо хуже, It's a lot more difficult гораздо более сложнее, than being blind. чем быть слепым. So definitely to hear is important. Поэтому слушание очень важно. And sound is powerful. Звук является очень могущественным. Sometimes they have opera singers, and they sing operas. Иногда певцы поют в опере, Like Wagner. And when they sing high notes, they can break windows. и когда они берут высокие ноты, от этого может лопаться стекло, They can break glasses. может лопаться окна. And even strong sound can break your eardrums. И очень сильный звук, очень высокий звук может, от него даже могут лопнуть барабанные перепонки. And then if you hear very romantic music, it creates sensations. А если мы слушаем романтическую какую-то медленную музыку, то это порождает в нас определенные ощущения. Sometimes you can cry. Иногда мы можем даже заплакать. And like Friday night, people go disco. И в пятницу вечером люди ходят на дискотеку, They listen to techno rock. и они слушают техно-рок. And they start dancing И начинают танцевать, and jiving. прыгать. And the music makes them a little bit mad. И музыка немного сводит их с ума. It's the music. Это именно музыка. Of course, they're taking sometimes intoxication. Конечно, они плюс к этому еще и интоксикации, разные наркотики употребляют. So sound is powerful. Поэтому звук очень могущественный. And spiritual sound is even more powerful than material sound. А духовный звук еще более могущественный, чем материальный звук. And there are many spiritual sounds we call mantras. И есть множество духовных звуков, которые называются мантрами. Tra means to release. Тра означает освобождать. Man means Ман означает ум. from material things. Освобождать от материальных So there вещей. are many mantras. И есть множество мантр. Om Namo Narayan Namaha. Everyone say. Повторите, пожалуйста, все. Om Namo Narayan Namaha. Now you have to say at the end like I say. В конце надо говорить, как я. Om Namo Narayan Namaha. Om Namo Narayan Namaha. Very good. Очень хорошо. And then Om Tat Sat. Om Tat Sat. Om Tat Sat. Then another one. Есть
еще одна. Om Namo Shivaya Namaha. Om Namo Shivaya Namaha. Oh, very good. Очень хорошо. So, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Yes. So these are all mantras. Такие мантры. Every sloka in the Bhagavad Gita is like a mantra. Каждая шлока в Бхагавад-гите подобна мантре. The Maha mantra is Hare Krishna. Но Маха мантрой является Харе Кришна. Maha, of course, means the greatest. Маха, конечно же, означает величайшее. So this spiritual sound has nothing to do with the material world. И этот духовный звук никак не связан с материальным миром. Although we may use the material mouth to utter it. Хотя мы можем использовать наш материальный род для того, чтобы произнести его. Just like we make a deity of the Lord Потому как мы изготавливаем божество out Господа. of maybe brass or marble or wood. Делаем его из металла, из дерева или мрамора. But the Lord enters into that deity. Однако Господь, Он входит в это божество. And it's not brass. Господь это не металл. So the Lord enters into His sound. И Господь также входит в его, звук Его имени. The holy name is the sound incarnation of God. Святое Имя является звуковым воплощением Бога. Now there's primary names of God and secondary. Есть главные имена Бога и второстепенные. Now secondary name of God refers to the Lord in connection with the material world. Второстепенные имена Бога относятся к Богу в связи с творением этого материального мира. Like Allah, Например, Аллах, the greatest. величайший, Buddha, Будда, the enlightened. просветленный, God, Бог, the omnipotent one. всемогущий, Paramatma. Параматма. Atma is soul. Атма — это душа, Para means supreme. пар означает верховная. Paramatma means supreme soul. Параматма означает верховная душа. Parabrahman. Парабраман. Brahman means spirit. Браман означает дух, Para means supreme spirit. пара означает верховный дух. These are all secondary names. Все это второстепенные имена. And if you chant them, it's purifying. Если мы повторяем их, они очищают нас. But superior are the primary names. Однако первичные имена, они более важны. Like Nishingadev, Такие как Нарсимхадев, Gauranga, Гауранга, Krishna, Кришна, Shyamasundar, Шьямасундар etc. и These так are далее. superior names. Эти имена, они являются более могущественными. Primary name means the name of the Lord in the spiritual world. Главные или первостепенные имена — это имена Господа в духовном мире. Like Nandanandana, the son of Nanda Maharaj. Нанда Нандана, сын Нанды Махарадж. Yasoda Nandana, the son of Yasoda. Ишода Нандана, сын Ишоды. Jamuna Pran, Джамуна the Прабхупада. life of the Jamuna River. Жизнь реки Ямуны. So primary names are more powerful. Поэтому главные имена, они более могущественны. And it's described the name Ram is 1,000 times more powerful, more potent than the name Vishnu. Описано, что имя Рамы в 1000 раз больше более могущественно, чем имя Вишну. And then the name Krishna is 3 times more potent than the name Ram. И имя Кришны в 3 раза более могущественно, чем имя Рамы. So the name Krishna is 3,000 times more potent than the name Vishnu. Поэтому имя Кришны в 3000 раз более могущественно, чем имя Вишну. So the holy name has nothing to do with this material world. И святое имя никак не зависит от этого материального мира. It is transcendental. Оно трансцендентно. Then all the Shaktis or potencies of Bhagavan are present in the holy name. И все шакти, все энергии Бхагавана присутствуют в святом имени. Now you know this name Bhagavan. Вам знакомо это слово Бхагаван? It's the name of God. Это имя Бога. Van means to possess. Ван означает обладать. Bhag means opulence. Бхаг означает достоинствами. 6 opulences. Есть 6 достоинств. All beauty.
Он самый красивый. God is all beauty. Господь является самым красивым. Or Bhagavan is all beauty. Бхагаван является самым красивым. All knowledge. Обладает всем знанием. All strength. Обладает всей силой. All fame. Самый прославленный. All wealth. Самый богатый. And all renunciation. Самый отреченный. So contained in the holy name is all wealth. Поэтому Святое Имя является самым большим богатством. If you possess faith in the holy name, you're the wealthiest man or the wealthiest woman on this planet. Если у вас есть вера в Святое Имя, то вы самый богатый мужчина или самая богатая женщина на этой планете. But you have to have faith in the holy name. Однако нужно иметь эту веру в Святое Имя. And you become the wealthiest person. Тогда вы станете самым богатым человеком. Not Mr. Bill Gates, who's the world's richest man in money. Самым богатым человеком не является Билл Гейтс, которого больше всех денег. Or like these rich Russians. I've heard there's like 35 billionaires living in Moscow. Или как новые богатые русские. Я слышал, что в Москве живет 35 миллиардеров. Абрамович. He owns the Chelsea football company. Который владеет футбольным клубом Челси. They just have a little bit of money. У них совсем там немножко денег. And that's only now. И это сейчас. It won't be in the future. В будущем их не будет. Because money is a expansion of Lakshmi. Потому что деньги являются экспансией Лакшми. Lakshmi is only where Narayan is. А Лакшми находится только там, где есть Нараяна. As Mr. Abramovich, does he have Narayan? Есть ли у мистера Абрамовича Нараяна? Does he have faith in Narayan? Есть ли у него вера в Нараяна? Then Lakshmi won't stay. Тогда Лакшми надолго у него не задержится. She's Chanchala. Она чанчала. The word Chanchal means flickering. Чанчал означает такое непостоянное. Here today, gone tomorrow. Здесь сегодня, завтра в другом месте. His wealth will go. Поэтому его богатство тоже уйдет. Just like it came very quickly. Точно так же, как оно пришло очень быстро. It will go very quickly. Очень быстро оно уйдет. So one who possesses the holy name is actually really wealthy. Поэтому тот, кто обладает святым именем, является воистину богатым. Then the holy name is all famous. Святое имя является самым прославленным. One who chants the holy name is famous on the higher planets. Тот, кто повторяет святое имя, известен даже на райских планетах, на высших планетах. He's famous throughout the universe. Он известен во всей вселенной. Prabhupada is famous even to the demigods. А Прабхупаде знают даже полубоги. Much more famous than Joseph Stalin. Он гораздо более известен, чем Иосиф Сталин, Or Lenin. или Ленин, Or Karl Marx. или Карл Маркс. These people are actually not famous. Эти люди на самом деле не очень-то известны. On the higher planets, they don't even care about them. На высших планетах до них никому нет дела. Even in Russia, people don't even care about them. Даже в России сейчас до них нет дела никому. So only one who's the devotee is really famous. Поэтому известным является только тот, кто является преданным. And your fame continues. И слава эта, она будет продолжаться. Just like Prabhupada left 31 years ago. Как вот Прабхупад ушел из этого мира 31 год назад. But he's more famous now than he was 31 years ago. Однако сейчас он более известен даже, чем это было 31 год назад. But Gorbachev is not so famous. Однако Горбачев сейчас уже не настолько известен. Or Bill Clinton is not so famous. Или Билл Клинтон. Or Ronald Reagan. Или Рональд Рейган. He was the president of America, you know, Ronald Reagan. Он был президентом Америки. And you know what he was? He was a film star before. А до этого он был киноактером. He was a film star. Обычным киноактером. He used to act in cowboy films. Он обычно играл ковбоя. And he was so good at acting, Он так хорошо играл, he fooled everyone. что всех обдурил. And he became the president of America. Доигрался до президента Америки. And he was still like a cowboy. И там продолжал себя вести как ковбой дальше.
They used to call him Ronald Reagan. Рейган. Ray. It's like you have a gun. A ray gun. The Martians have ray guns. И его так и называли Рональд Рейган, то есть тот, кто имеет такой длинный пистолет, такой шерифа. And when he got older, he got Parkinson's disease. Когда он состарился, он заболел болезнью Паркинсона. It's a mental dementia. Это умственное расстройство. And he couldn't recognize, he couldn't even speak. Он даже не мог говорить. He couldn't even do his shoelaces on. Он не мог даже себе обувь завязать. He didn't even know who his wife was. Он не знал, кто его жена. And then he died. А затем умер. People don't even remember him now. И люди его даже не помнят сейчас. Sometimes you ask young Americans, John Kennedy or Ronald Reagan or Bill Clinton, they can't even remember, they don't even know who they are. И спрашиваю сейчас молодых американцев, кто такой Джон Кеннеди или Рональд Рейган, они даже не помнят о том, кто они были. But the devotees of the Lord, their fame simply increases. Однако слава преданных Господа только увеличивается. And it's not just on this earth planet, it's on the higher planets. Не только на этой планете Земля, но также на высших планетах. So one who possesses the holy name is all famous. Поэтому тот, кто обладает святым именем, он является самым прославленным. Then the holy name possesses all strength. Святое имя обладает всеми силой, всем могуществом. So you take shelter of the holy name and you become a very powerful person. Если вы примете прибежище святого имени, вы станете очень могущественным человеком. You become a powerful man or a powerful woman. Вы станете очень могущественным мужчиной или женщиной. Because you're not influenced by sense gratification. Поскольку тогда уже чувственное наслаждение не будет влиять на вас. You have great strength to influence other people. И у вас будет очень большая сила влиять на других людей. And the proof is Prabhupada himself. Доказательством является Прабхупада сам. 70 years old, he goes to America. В 70-летнем возрасте он едет в Америку. So he's living in America in 1965, one pure devotee. И вот он живет в одиночку в Америке в 65 году, один чистый преданный. 250 million Americans. 250 миллионов американцев. And he begins to influence them. И он начинает влиять на них. He has that strength. У него была эта сила. And they also become devotees. И они также стали преданными. And also devotees can show material strength. Также преданные могут проявлять материальную силу. Mystic powers. Мистические могущества. They can show mystic powers. Они могут проявлять мистические могущества. There was a great devotee. His name was Purushottam Das Thakur. Был один великий преданный, его звали Пурушоттама дас Тхакур. He was an incarnation of Uddhava from Dwarka. Он был воплощением Удавы из Двараки. And he appeared 500 years ago. Он явился 500 лет назад. And he was dancing in Kirtan. Он танцевал в Киртане. And there was in a village in Bengal. Это было в одной деревне в Бенгалии. And some of the neighbors were atheists. Некоторые из соседей там были атеистами. And they wanted to disrupt the Kirtan. Они хотели остановить Киртан. So they got a dead fox and they threw it in the Kirtan. Они взяли мертвую лису и бросили ее в Киртан. But Purushottam Das Thakur continued to dance. Однако Пурушоттам дас Тхакур продолжал танцевать. And by his potency, the fox came back to life. И благодаря его могуществу лиса ожила. And joined in the Kirtan. И она начала тоже танцевать в Киртане. And also started to chant. Она также начала петь Хари Кришна. You need great spiritual strength to do that. У него была огромная духовная сила, чтобы делать это. There was a very powerful devotee called Suranga Thakur, Был один могущественный преданный, которого звали Шаранга Тхакур. living 500 years ago. Также жил 500 лет назад. And he made a vow that he would never initiate anyone. Он дал обет, что никого не будет инициировать. Lord Chaitanya told him, Suranga Thakur, you must initiate. Однако Господь Чайтанья сказал: Шаранга Тхакур, ты должен, ты обязан инициировать. So he said, all right. The next person I see tomorrow, first person I see tomorrow, I'll initiate them. Тогда он сказал: ну хорошо, следующим утром первый человек, которого я вижу, я его инициирую. So he got up in the morning, Он проснулся утром, and he was going to do his ablutions. и он должен был делать свои утренние обязанности. He went to the bank of the Ganga, Он пошел на берег Ганги,
There he saw a dead body. Там он увидел мертвое тело. I must initiate the dead body. Он подумал, да, надо инициировать это мертвое тело. The dead body, they used to put dead bodies in the В Ganges. те времена мертвые тела обычно бросали в Гангу. That was the custom 500 years ago. Такого был обычай 500 лет назад. So he touched the dead body, Он коснулся этого мертвого тела, and the soul came back. и в это тело вернулась душа. There was a young boy, Это был мальчик. and the boy had been bitten by a snake. Этого мальчика укусила змея. The boy came back to life. Он вернулся к жизни. And then he gave the name, you are Saranga Murari. И он его назвал, сказал, теперь ты Шаранга Мурари. So that was his disciple. Это был его ученик. He brought him back from life, from being dead. Он его вернул к жизни. It's a miracle. Это чудо. You need great spiritual strength to do that. Для этого нужна очень большая духовная сила. Now when Saranga Murari grew up, И когда Шаранга Мурари вырос, then he became mad in love of Krishna. он буквально обезумел от любви к Кришне. And he would run into the jungle И он бежал в джунгли and play with tigers. и играл с тиграми. He would play with tigers. Он играл с тиграми. He would sit down, he would slap a tiger on the face. Он их шлепал по лицу. See, this is Vijay. Видите, вот это Виджай. He weighs 200 kilos. Он весит 200 килограмм. There's no scale strong enough to weigh him. Нет, еще не выпустили пока таких весов, которые могли бы его выдержать. But we took him to the Kiev Zoo. Мы его отвезли в Киевский зоопарк. And we weighed him there. И там взвесили. He's WWF fighter. Он WWF борец, Wrestler. супер тяжеловес. Now you don't slap him. Поэтому его нельзя просто так шлепнуть. Big problem. Будет большая проблема. Only one person can slap him. Только один человек может его шлепнуть. His wife. Его жена. So Saranga Murari used to slap the tiger. И Шаранга Мурари обычно шлепал тигров. And then he'd play with snakes. И он играл со змеями. And then he'd jump in the Ganges and stay under the water for 3 days. А иногда он прыгал в Гангу и проводил под водой 3 дня. Now you need great spiritual shakti to do that. И чтобы делать такие вещи, нужна большая духовная сила в шакти. But he possessed the holy name. Но он обладал святым именем. So he had this shakti. У него было это шакти. So these are even Hanuman, the great devotee. Даже Хануман, великий преданный, He had all mystic powers. обладал мистическими могуществами, всеми He мистическими could могуществами. jump from India to Sri Lanka. Он смог прыгнуть из Индии на Шри-Ланку. That's what mystic powers? Agimi. Lagima. Make yourself very light. Лагима, это мистическое могущество Лагима. Когда он сделал себя очень легким. He could make himself very heavy. Но он мог также сделать себя очень тяжелым. And he was sitting down and his tail was crossing the pathway. Он однажды сидел, и тропу преграждал его хвост. And Bhima came. Туда пришел Бхима and said, "Move your tail." и сказал, отодвинь свой хвост. And Bhima tried to lift the tail, couldn't. Затем Бхима пытался сам поднять этот хвост, но он не смог. This is in Mahabharata. Описывается в Махабхарате. But of course Bhima and Hanuman are brothers, Бхима и Хануман были братьями, because the father of Bhima is Vayu, потому что отцом Бхимы был Ваю. and Hanuman is also empowered from Vayu. И Хануман был также наделен могуществом от Ваю. Vayu is the demigod of air, Ваю — это полубог воздуха, which is also the wind. который также отвечает за ветер. We know the wind is very И powerful, мы знаем, что ветер очень сильный. like cyclones, Циклоны, tornadoes, торнадо whirlwinds. или какие-то еще вихри. So, one who possesses the holy name becomes a powerful person. Поэтому тот, кто обладает святым именем, становится могущественной личностью. So they have beauty, they have wealth, and they have power.
strength. У них есть красота, у них есть слава и также богатство и сила. One who chants the holy name becomes a very attractive person, very beautiful person. Тот, кто повторяет Святое Имя, становится очень красивой личностью, Because очень привлекательной. it's the devotion that makes you beautiful. Потому что именно преданность делает вас красивым. Material beauty comes and goes. Материальная красота приходит и уходит. A woman is attractive for a few years. Женщина может быть привлекательной несколько лет. A man is attractive just for a few years. Мужчина также может быть привлекательным несколько лет. And then you have to go for plastic surgery. Затем уже нужно идти и делать пластическую операцию. Is that plastic surgery? Да? You get these wrinkles. Да, вот есть эти все морщины. Crow's feet. Wrinkles called crow's feet. Еще какие-то там складки. So you go for plastic surgery and they stretch the skin. И вы идете на пластическую операцию, и там натягивают кожу, выравнивают кожу. Underneath the jaw they stretch it so that you can't see the wrinkles. То есть под скулами ее натягивают, и уже не видно морщин. But then again after 5 years it sags. Однако через 5 лет она опять начинает морщиться. So then you go for another plastic surgery. Нужно делать еще одну пластическую операцию, They stretch it again. где опять кожу натягивают. Like Michael Jackson. Как вот Майкл Джексон. Men and women, И мужчины, и женщины делают это. but more women. Больше, чаще женщины. And then again it sags. И опять она провисает, And then again they stretch. опять ее натягивают. And then one day it all collapses. В один день все это. It collapses. То есть она провисает все равно. So beauty means bhakti. Поэтому красота означает бхакти. Radharani is the personification of all bhakti. Радхарани является олицетворением всей красоты. So she attracts Krishna Поэтому она привлекает Кришну with her bhakti. своим бхакти. Yes. So the holy name possesses all the qualities of Bhagavan. Святое Имя обладает всеми качествами Бхагавана. And as you start chanting, then you also possess these qualities. И когда вы начинаете повторять Святое Имя, вы также начинаете обладать всеми этими качествами. The holy name is the most powerful and foremost of all the angas of bhakti. Из всех анг бхакти Святое Имя является самым могущественным и самым главным. Now Rupa Goswami has explained 64 different items in bhakti. Роберт Госвами объясняет, что есть 64 разных анги бхакти. Like circumambulating the deity. Например, обходить вокруг божества. You're supposed to walk around the deity. Мы, предполагается, должны обходить вокруг божества. Clockwise. По часовой стрелке. And you can do it once or 3 times or 8 times. И можно это делать 1 раз, 3 раза или 8 раз. But in material activities, they do anti-clockwise. А в материальной деятельности все делают против часовой. Da? The Olympics, Вот на Олимпиаде, and they run. Which way they run around the field? когда бегут, они бегут как вокруг поля? Anti-clockwise. Против часовой. Da? And that binds you to the material world. И это привязывает вас к материальному миру. Clockwise frees you. Если мы что-то делаем по часовой стрелке, то это освобождает нас. Yeah. So, that's one of the angas, to circumambulate the deity. Поэтому одной из составляющих бхакти является обходить божество. Anga means limbs. Анга означает часть. Another anga is to accept flower garlands offered to the deity. Еще одной из анг является принимать гирлянды, которые были предложены божеству. To dance in front of the deity is an anga. Также танцевать перед божествами является еще одной из анг бхакти. So out of the 64, 9 are most important. И из 64 составляющих бхакти 9 являются наиболее важными. What are those 9? Что это за 9? Shravanam, Kirtanam, Smaranam, Padasevam, Archanam.
Atma, Atmavedana, hearing, chanting, remembering. Слушание, повторение, памятование. Hearing, Shravana, Vishnu, Smarana, remembering. Hearing, chanting, remembering. Слушание, потом повторение и памятование. Dasya, Sakya, Atmavedana. Archanam, Puja. Арчана, пуджа. Vandanam, offering prayers. Вандана, вознесение молитв. Padasevanam, Падасевана. serving lotus feet of Guru. Служение лотосным стопам гуру. And then servant, Затем быть слугой, becoming a friend, быть другом Atmavedana, everything. и пожертвовать всем. Now many overlap, И они могут накладываться одно на другое. like Shravanam, Kirtanam and Smaranam, they all happen at once. Шраванам, Киртанам, Смаранам могут происходить в одно и то же время, одновременно. Hearing, chanting and remembering, they all happen at once. Слушание, повторение и памятование могут проходить одновременно. But of those 9, those first 3 are the most important. Но из этих 9 первые 3 являются самыми важными. Just close this. So, Можно прикрыть. and of the 3, chanting is number 1. Из этих 3 повторение мантры является самым главным. So chanting is so powerful that all the other angas are contained within chanting. И повторение Святого Имени настолько могущественно, что все другие анги, они содержатся внутри повторения. Although they may not be evident. Хотя, может быть, они и невидимы, не проявлены. So when Lord Chaitanya Mahaprabhu came, И когда пришел Господь Чайтанья Махапрабху, he didn't teach deity worship. Он не обучал поклонению божествам. He only taught to chant. Он учил лишь тому, как повторять Святое Имя. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. But his disciples introduced deity worship. Однако его ученики, они принесли уже поклонение Rupa божествам. Goswami, Sanatana. Рупа Госвами, Санатана. And Prabhupada, of course, introduced deity worship as well. Также Шрила Прабхупада вел поклонение божествам. But that was later. Однако это уже было позже. The first was simply to chant Krishna's name. Вначале было просто повторение имен Кришны. Even the worship of Tulsi Devi, Даже поклонение Туласи Деви that was introduced later. было введено позже. So this chanting is really our most important activity. Поэтому повторение Святого Имени воистину является нашей самой важной деятельностью. So please take it very seriously. Поэтому очень серьезно относитесь к It нему. is a sound incarnation of Krishna. Она является звуковым воплощением Кришны. Yeah, the Lord incarnates as His holy name. Господь приходит в этот мир в форме своего святого имени. Some people ask us, has God incarnated in this age now? И некоторые люди спрашивают, явился ли как-то Господь сейчас, в этот век? And we say, da, Мы говорим, да. as His sound incarnation. Он явился как свое звуковое воплощение. 500 years ago is Lord Chaitanya. 500 лет назад он пришел как Господь Чайтанья. 5,000 years ago is Krishna. 5000 лет назад это был Кришна. 1,000,000 years ago is Ramchandra. Миллионы лет назад был But Рамачандра. now, as the holy name, He's appeared. Но сейчас он явился как Святое Имя. Kali Kalera Dam Krishna Nam Sankirtan. The fundamental religious principle in this age is simply to chant the name of God. Главным религиозным принципом этого века является повторение Святого Имени Господа. And you'll find the Muslims, they have their beads. И мы видим, что у мусульман есть четки, They call it Tisbi. их называют тизби. And then the Catholics have called a rosary. У католиков есть также четки. They're chanting like Hail Mary, Они повторяют молитвы Святой Марии or Jesus, Jesus. или молитвы Иисусу. So it's the same principle, chanting the name of God. Поэтому принцип тот же самый, повторение имени Бога. But in the Vedas it's more clearly explained and defined. Однако в Ведах это более четко объясняется и определяется. So please, every day, all of you chant. Поэтому, пожалуйста, все вы каждый день повторяйте Святое Имя.
And gradually try to increase your chanting. И постепенно пытайтесь увеличивать количество кругов. Quality and quantity. Качество и количество. And you will receive so much mercy from the Lord. И вы получите очень много милости от Господа. Your mind will become more peaceful. Ваш ум станет более умиротворенным. And you'll make very rapid spiritual И вы advancement. будете совершать очень быстрый духовный прогресс. So it's been very nice staying here in Zaporozhye, Мне очень понравилось быть здесь, в Запорожье, which is the most famous country in the universe который является одним из самых известных городов во всей Вселенной, because of the famous car. потому что в нем производят очень известную машину. It's even more famous than the Ferrari. Она даже более известна, чем Феррари. And I look forward to coming back next year. И я хочу приехать сюда в следующем году. Tomorrow I'm going to Donetsk. Завтра я уезжаю в Донецк. And I think next year maybe the temple will be finished. И я думаю, что в следующем году, наверное, храм уже будет закончен, да? Да. It looks very nice. Все выглядит там очень красиво. And if it's finished, then I'd like to be involved in the opening ceremony, И installation. И когда алтарная будет открыта, то я хотел бы принять участие в церемонии установления божеств. this will be a great honor for me. Это для меня будет. So now we have to see what is the plan of the Lord. А сейчас мы должны, конечно, посмотреть, какой будет план Господа. Шрилы Прабхупады ки Джай. So, any questions? Вопросы, пожалуйста. Кричи. В одной книге я читал, что в Святом Имени, или там был нет, я не помню, сам Святое Имя как личность, Шринам Прабху, он более милостив, чем Кришна как личность. Объясните, пожалуйста, этот Вопрос такой был. В одной книге Вайшнав Прабху прочитал книги Святого Имени. Прочитал о том, что Святое Имя в своей личностной форме, как Шринам Прабху, более милостив, чем сам Кришна как личность. Он просит объяснить. In one of the book regarding the holy name, he read that the personal form of the holy name, Shrinam Prabhu, is more merciful than Krishna himself as a person. Can you explain this? The name is non-different from Krishna. Имя не отлично от Кришны. Inami, nami, no. Nam and nami are the same. Нам, имя и нами Кришна являются одним и тем же. Just like Lord Chaitanya and Krishna are the same. Как Господь Чайтанья и Кришна являются одной личностью. No, Lord Chaitanya is more merciful. Но Господь Чайтанья более милостив. In the same way, the name is more merciful than the Lord Himself. Точно так же Святое Имя, оно более милостив, чем сам Господь. So that's the understanding. Таково понимание. That the name of the Lord is more merciful than the Lord Himself. Имя Господа более милостиво, чем сам Господь. So if you do offenses to Krishna, Если вы совершаете оскорбление Кришны, you can still take shelter of the holy name. вы все равно можете принять прибежище у Святого Имени. But if you do namaparad, it's dangerous. А если вы совершаете намапарадхи, то это опасно. Of course, you shouldn't do offenses to Krishna either. Конечно, мы не должны также совершать оскорбления Кришны. Вопрос такой вот насчет Господа Баларамы. Преданные спрашивают, есть Рама Гопи, то есть те гопи, которые являются гопи Баларамы. Как это, то есть преданные
Если они говорят о каких-то духовных отношениях, они могут медитировать только на отношения с Кришной или какие-то преданные будут в отношениях с Баларамой? Не знаю, как отвечать на А в вопрос. чем вопрос? Могут ли преданные Да, то есть медитировать? некоторые все ли связаны с Кришной, потому что есть понятие гопи и Баларамы, как что такое? Могут ли преданные медитировать на отношения с Баларамой? То есть бывает ли такое, что в духовном мире преданный не связан с Кришной как таковым, а связан только с Баларамой? Бывает ли так, что в духовном мире есть преданные, которые не связаны настолько сильно с Кришной, а связаны больше с Баларамой? Например, есть информация о том, что есть гопи, Баларама есть свои гопи. The question is that is it possible that in the spiritual world there are some living spiritual entities which are not so much related, connected with Krishna, but more connected with Balaram, like we know that Balaram has his own gopis, like Rama Gopi is Gopi. Can you explain that? Definitely. Да, конечно. Yes. What is the difference between Krishna and Balaram? В чем разница между Кришной и Баларамой? Prabhupada said only their colors. Прабхупада говорит, только их цвет кожи. So Krishna had Prema Madhurya, Кришна является према Мадхури. Leela Madhurya, У него есть лила Мадхури. surrounded by devotees, Он окружен преданными, pure love for him, которые обладают чистой любовью. and Leela Madhurya, the sweetness of pastimes, Также лила Мадхури проводит очень сладкие игры, which is Dasya Sakya Vatsalya Madhurya Ras, который включает в себя Дасья, Сакья, Васаби и Мадхурию расу. same with Balaram. То же самое с Баларамом. Otherwise there must be a difference. Иначе должно быть было бы какое-то различие тогда. So Balaram has friends, У Баларама есть друзья, parental, у него есть родительские so that отношения, would be Rohini это больше Рахини and Yasoda, и Яшода. and he has his own У gopis. него есть свои гопи. And the great devotee Gadadhar Das, И также один великий преданный Гададхар Дас. who is not Gadadhar Pandit. Это не Гададхар Пандит. Gadadhar Pandit is a direct incarnation of Radharani. Гададхар Пандит является непосредственным воплощением Радхарани. Gadadhar Das is a double incarnation А Гададхар Дас является двойным воплощением. of the effulgence of Radharani, Он является воплощением сияния Радхарани, personified, олицетворенным and that's called Chandrakanti. по имени Чандра Канти, It's a gopi called Chandrakanti. гопи по имени Чандра Канти, It's the personified effulgence of Radharani. олицетворенное сияние Радхарани. So that entered into Gadadhar Das. И вот это была инкарнация в Гададхар Дасе. And one of Lord Nityananda's gopis, И sorry, также, Balaram's gopis, одна из гопи Баларамы, called Purandara. Пурандара. So Gadadhar is a double incarnation. Поэтому Гададхар Дас является двойным воплощением. Chandrakanti, Чандраканти, Radhika's effulgence, сияние Радхарани, and и Balaram's gopi called Purandara. гопи Баларамы по имени Пуранда. So there's one gopi that's Balaram's, Поэтому есть гопи, которые являются Баларамой. Purandara. Это Пуранда. So therefore, yes, Gadadhar Das was one of the limbs of Lord Nityananda. Поэтому Гададхар Дас был одной из ветвей, идущих от Господа Нитьянанды. If you look in Chaitanya Charitamrita Adi Leela, the branches of Lord Nityananda, В читании Чаритамрити в Ади Лиле описаны ветви, идущие от Господа Нитьянанды. Gadadhar is one of the main ones. И вот Гададхар Дас является одной из главных. Another one is Abhiram Das Thakur. Еще также был Абирам Дас Тхакур. Who is he? Кто? Sridhama. Шридама. But then Sridhama is also with Krishna. Шридам он с Кришной. So why is he considered follower of Nitai? Почему его считают последователем Нитая? Because Lord Chaitanya was predominantly in the mood of Radharani. Потому что Господь Чайтанья был в основном настроении Радхарани. He was mostly in the mood of Radhabhav, Он был в основном настроении Радхабхавы. not exhibiting his mood of Krishna. Он не проявлял свое настроение Кришны. So Abhiram Das Thakur, who is Sridhama, И Абирам Дас Тхакур, который был Шридамой, wouldn't be able to relate with Lord Chaitanya не мог так много общаться с Господом Чайтаньей, when Lord Chaitanya was deeply in the mood of separation of Radharani's mood. когда он был глубоко погружен в настроение Радхарани.
But Nitai was Balaram, А Нитай был Баларамой. and he never changed from that mood. Он не менял свое настроение. So then all the cowherd boys became followers of Nitai. Поэтому все мальчики-пастушки были последователями Нитая. So that's how I would say them, associates of Lord Chaitanya who are in Sakya-ras, Поэтому я бы сказал, что те спутники Господа Чайтаньи, которые были в Сакья-расе, who in Goloka Vrindavan have more attachment even or equal to Krishna and Balaram, которые в духовном мире имеют равную привязанность как к Кришне, как и к Балараме, or even more attachment to Krishna than или, Balaram, может быть, даже больше привязанность к Кришне, чем к Балараме, in Gaur Leela weren't considered Lord Chaitanya's followers, в Гаура-лиле не считались последователями Господа Чайтаньи, but more Nitai's followers. больше считались последователями Нитая. Because Lord Chaitanya was predominantly in the mood of Radharani. Потому что Господь Чайтанья в основном пребывал в настроении Радхарани. Radha Bhava Prabhu said happy man. Any other questions? Скажите, пожалуйста, что делает веру твердой и непоколебимой? What makes the faith firm and unshakable? What makes the faith firm Yeah. and unshakable? Association Общение with advanced devotees. с продвинутыми преданными. Our advancement is 90% dependent on association, Prabhupada has written. Шрила Прабхупада написал, что наш прогресс на 90% зависит от общения. Therefore we have a temple in Zaporozhye. Поэтому именно у нас здесь в Запорожье есть храм. We're expanding and building outside, making it bigger. И мы делаем этот храм еще больше, достраиваем, So devotees can come and associate. чтобы преданные могли здесь собираться и общаться. That's why I come. Именно поэтому я приезжаю, So I can associate with you чтобы я мог общаться с вами and make advancement. и прогрессировать. Otherwise my advancement is hopeless. Иначе у меня нет никакой надежды на духовный прогресс. Yes. Да? So to make faith strong, Это усиливает веру. associate. Общение усиливает веру. Now you can also associate with Prabhupada through reading his books. Мы можем также общаться с Шрилой Прабхупадой, читая его книги. But it's true, what is the difference between Shraddha and Prema? Однако вот какая разница между Шрадхой и Премой? Shraddha is beginning, Шрадха — это начало, and it means faith, она означает вера, and Prema is the goal. и Према — это цель. The only difference is that in Prema, Shraddha is very strong. Единственная разница в том, что на уровне Премы Шрадха является очень твердой, It's very condensed. она очень такой сильной, It's very concentrated. сконцентрированной, смущенной. Then the beginning stage is very weak. На начальной стадии, однако, эта вера Шрадха очень It's слабая, very soft. очень мягкая. So we want to make the Shraddha strong. Поэтому мы хотим сделать нашу Шрадху This твердой, is through association, сильной. И это можно сделать через общение, through chanting, через повторение Святого Имени, through reading scripture, Bhagavad Shravana, через чтение священных писаний, Бхагавата Шрамана, Shrimurtai, worshiping deity. через поклонение Божеству, Шримуртая. Anything else? Есть ли еще вопрос? Начать уже медитацию преданных первые 8 бусин, отмеченных вилком. Для чего это? Объясните смысл, пожалуйста, и насколько обязательно это делать? First 8 beads on our beads, first 8 beads, they marked with some thread. Why is this? And should it be obligatory done? Mine isn't. Для меня не обязательно. But it's supposed to be the Asta Gopis. Но это представляет Аштагопи. Now Krishna has 8 Asta Gopis, У Кришны есть 8 гопи. and Radharani has 8 Asta. И у Радхарани есть 8 ашта. Different. Другие.
So this is Radharani. И вот эти 8 гопи это Радхарани. Lalita Vishaka. Лалита, Вишака, Champakalata Chitra. Чампакалата, Читра, Rangadevi Sudevi. Рангадеви, Судеви, Induleka Tungavidya. Индулека и Тунгариди. They're all expansions of Все Radharani. они являются экспансиями Радхарани. With all slightly different moods. И у них у всех немного разное настроение. Now, Krishna's Astagopis are different. 8 гопи Кришны немного другие. Radharani, Радхарани, Lalita, Лалита, Vishaka. Вишака. Then the opposite. Затем другая половина. Champakalata, Чампакалата, Saibhya, Шайбия, Padma. Падма. That's 6. Это 6. And there's 2 in between. И 2, которые нейтральны. Bhadra, Бадра, Syama. Шьяма. So, if you don't have that piece of string, it's all right. Если у вас там не завязана эта веревочка, то ничего I страшного. don't. У меня нет. And I'm still doing all right. Но у меня пока еще все нормально. See, no string. Видите, нет веревочки. Maybe all my rounds are useless. Наверное, все мои круги теперь были бесполезными. Можно ли давать туласи непреданным или начинающим преданным? Давать что-то у вас. Туласи, чтобы они за ними ухаживали. Ага, Не выращивали, семян, да? а уже выросшие. Can we give the tulsi plant to the non-devotees or to the beginner devotees so that they can grow it? We can give to neophyte Мы devotees. можем давать начинающим преданным. Actually, we're all neophyte На devotees. самом деле мы все начинающие преданные. I don't think you should give to Но non-devotees. я не думаю, что тулси можно давать непреданным. What is a devotee? Кто такой преданный? Someone who accepts Krishna as the goal of life Тот, кто принимает Кришну как цель жизни and trying to follow the и principles, пытается следовать принципам. chanting every day at least a few rounds. Каждый день повторяет хотя бы несколько кругов. They can have tulsi, У них может быть тулси, but not non-devotees, но не у непреданных. because then they will disrespect tulsi, Они будут неуважительно относиться к тулси, because they don't accept Krishna. потому что они не признают Кришну. So it should be, if we want to help non-devotees, just give them Mahaprasad. Если мы хотим помочь непреданным, давайте им просто Махапрасад. Anything else? Вчера говорили о разном виде повторения, громком, шепотом и про себя. Я в разных местах встречал, что более могущественно и правильно повторять очень громко. В других местах описывается, что наоборот, повторение в уме, но гораздо более могущественно. Что более могущественно? Yesterday you said that about 3 types of chanting, aloud, whispering, and in the mind. And he, in different places, read some different references. In one place he read that it is more important and more powerful to chant out aloud, and in another place he read that chanting in the mind is also more powerful. So can you explain? Hari Bhakti Vilas quotes a statement from the great sage Yajnavalkya. Hari Хари Бхакти Bhakti Vilas. Виласа приводит цитату одного великого мудреца Яджнавалки, Wherein it is stated в котором говорится, in Hari Bhakti Vilas Хари Бхакти Виласа, that whispering, chanting, что повторение шепотом upamsik упамсик is 100 times more powerful than vachik. в 100 раз более могущественно, чем вачика. But manasik in the mind Но манасик в уме
is 1,000 times more powerful than Vachik. В 1000 раз более могущественный, чем Вачика. Remember, Vachik is out aloud. Вачик это вслух, громко. Hare Krishna, Hare Krishna. Upamsik is whisper. Упамсик это шепотом. Hare Krishna, Hare Krishna. And Manasik, И манасика nothing moves. ничто не двигается. It's up here. Все в уме, в голове. Why is Manasik more powerful? Почему повторение манас на уровне манасика более It's могущественное? harder. Это сложнее, It's more difficult. труднее. If you just do it in the mind, it's so difficult. Если вы повторяете только в уме, это очень сложно. You need real attachment like Ashakti. Для этого вам нужна настоящая привязанность, It's сакти. so easy to fall asleep. Так легко заснуть. You know? Your mind may think of other things. Ум начнет думать о других вещах. Now we're neophytes. А мы неофиты. Therefore Prabhupada clearly told us in Chaitanya Charitamrita. Поэтому Прабхупад четко и ясно сказал нам, читая Чаритамриту, It's in a purport комментарии, that our chanting should be out aloud что мы должны повторять вслух and involve the movement of the two lips и должны двигать двумя губами and the tongue. и языком. So this is how we should chant. Вот так мы должны повторять. Like Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama. This is the best for us. Для нас это лучше. We shouldn't try to pretend, oh, I can whisper. Мы не должны притворяться и говорить, я буду шептать. No, don't cheat. Не надо никого обманывать. I can do it in my mind. Я могу повторять в уме, No, you're cheating. но вы обманываете. If you want to start doing it in your mind, Если вы хотите начать повторять в уме, you have to chant between 1 to 2 lakhs вам нужно повторять от 1 до 2 лакхов for 10 years. в течение 10 лет. I would say, Я бы так сказал. before you've got sort of the enough taste to do it. Для того, чтобы у вас было достаточно вкуса, чтобы делать это. So we shouldn't cheat. Мы не должны обманывать. We should chant out aloud. Мы должны повторять вслух. But if you're in the taxi, Но если мы в такси or on the lift, или в лифте, standing in the bank or the supermarket, или стоите в банке или в супермаркете, then you can whisper. вы можете шептать. No harm. And if you're dying, Если вы умираете, like I went to dentist in Kiev, вот я, например, в Киеве ходил к зубному врачу. and they're drilling. Они мне сверлили зубы. Three teeth they took out. Видите, вот, у меня же нет 3 зубов. And by the way, I'm looking for donation. Я ищу как раз пожертвования. If any of you would like to donate me your front teeth. Если кто-то из вас не против пожертвовать мне свои передние зубы, I don't have it. раз мне не нужны. I like those Ukrainian gold ones. Мне нравится, как на Украине вставляют золотые зубы. Big diamond. С большими бриллиантами. You have a diamond shaped like an Om sign. Или бриллиант там сделан в форме знака Ом. I've seen that. Я такое видел. Om out of diamonds. Ом выложен бриллиантом. It's not for a sannyasi. Но это не для саньяс, конечно. That's for grihastha. Это больше для грехаста, Like a nun. как для Ананы. Oh, Omkar. Или Омкар. It'd be a good one. Om. Omkar. And he's a doctor. Он тоже врач. So, yeah, when I was in the dentist and they're drilling, Ну ладно, это был шутка, конечно. Когда я был у зубного врача, и мне сверлили зуб. can I chant out aloud? Я мог повторять вслух? No. Can I whisper? Мог я шептать? No. They're drilling Там мне все сверлят. my mind. Я мог повторять только в уме. So you practice this. Поэтому практикуйте чуть-чуть. Very well. Any last question? Последний вопрос. So, please continue Пожалуйста, продолжайте. and be serious in your chanting. Будьте серьезны в своем повторении.